جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی جی وعلیکم سر، السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمد ہاں اچھا، ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ جملہ اسمیہ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کی جو مبتدا ہے اس کی چار صورتیں یا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو سمپل اسم ہوگا جس کو کہتے ہیں اسم صریح یا اسم ظاہر، جیسے اللہ، خالد، محمد وغیرہ۔ جیسے مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ اللہ غفور، تو اس میں ایک عام کامن اسم ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا ضمیر کی صورت میں آئے، جیسے ہوا طالب میں ہوا مبتدا ہے، ضمیر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر مؤول ہو، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تو ان تصوموا کو ہم کہیں گے کہ یہ مصدر مؤول مبتدا ہے اور خیر لکم اس کے لیے خبر، خیر خبر ہے اور لکم جار مجرور۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جملہ اسمیہ سے پہلے حرف مشبہ بالفعل کوئی آ جائے، اور حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو ہم نے پڑھا تھا انا کی سسٹرز کے نام سے، انا، انا کا، انا، لاکنہ، لیتا اور لعل وغیرہ۔ تو یہ سارے جملہ اسمیہ کی کے اندر مبتدا کی پاسبل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مزید اس کے لیسن کے اندر ہماری ٹاپکس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے اندر جو ہے وہ جملہ کی ابتدا فعل سے ہوگی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اور جملہ فعلیہ ممکنہ طور پر فعل جو ہے وہ اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ ایک فعل تام یعنی عام فعل، ذہابہ، قتل، نصرہ، ضرب، سمع وغیرہ، تو اس میں فعل آ جائے گا اور اس کے بعد اس کا فاعل، مفعول جو بھی اس کو چاہیے ہوگا وہ آئے۔ اور دوسری صورت ہے فعل ناقص، کانا اور اس کی سسٹرز جو ہم نے پڑھی تھی۔ اس صورت میں ہم کہتے تو یہ ہیں کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر ہے، تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، کیونکہ فعل سے ابتدا ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اور یہ شاید ہماری پہلے کہیں ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس میں بعض گرامیرینز نے اس کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ اسم اور خبر پر مشتمل ہے جملہ تو یہ اسمیہ ہی رہے گا، لیکن یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ ہی کنسیڈر کریں۔ یہ عام جملہ ہوگا کانا اور اس کی بہنیں، اور وہ کانا، سارا، اصبح، امسا اور اضحیٰ وغیرہ ہیں۔ اور فعل ناقص کی ایک دوسری صورت ہے طفقہ، طفقہ، جعل، اخذ وغیرہ، تو یہ بھی فعل ناقص ہے۔ اور اس کے بعد بھی کانا کی طرح کانا کا اسم اور کانا کی خبر تھا، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے آئے گا کہ طفقہ فعل ناقص ہوگا اور اس کے بعد اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ لیکن اس طرح کی خبر جب آتی ہے تو اس خبر کے اندر ایک بات ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع کی صورت میں، خبر جو ہے وہ فعل مضارع کی صورت میں ہونا ضروری ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس والا ہو جائے گا، فعل حال جاری والا، یا یعنی سٹارٹ کرنے والا، جیسے طفق بلال یکتب، بلال لکھنے لگا، اور جو ہے وہ اخذ الطلاب۔ ایکسکیوز می شرا صاحب، جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے 2-3 منٹ میں جو کچھ کہا ہے وہ میں نہیں سن جی پائی ہوں، کیونکہ وہ لیپ ٹاپ سے کوئی مسئلہ ہو گیا، تب میں نے فون سے جوائن کیا، تو اچھا کائنڈلی کیجیے گا۔ اچھا میں جی ایکسکیوز می سر، میرا بھی کوشچن ہے، کیا میں نے بھی تھوڑا لیٹ جوائن کیا، آپ جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا چکے ہیں یا بھی بتانا ہے؟ جی بتا چلیں، اب جملہ اسمیہ 3 ہی سلائیڈز ہیں، ہم دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، اس 10ویں سبق میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہم نے پڑھنا ہے۔ جملہ اسمیہ کو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ تو مبتدا کی پاسبل صورتوں میں سے ایک تو سمپل ہے کہ اس میں صریح ہوگا، یعنی عام اسم ہوگا، خالد، حامد، ناصر،
الکتاب، القلم وغیرہ. اور دوسری صورت مبتدا کی یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا ضمیر کی صورت میں آئے. اور تیسری صورت مبتدا کی یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا مصدر مؤول کی صورت میں آئے. اس کی ایک جو ہے وہ عام فہم مثال ہے ان تصوموا خیر لکم. تو ان تصوموا کو ہم کہیں گے کہ ان مصدریہ اور تصوموا فعل مضارع، اور ہم کہیں گے کہ یہ مصدر مؤول مبتدا، اور خیر خبر، اور لکم جار مجرور ہو جائے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سمپل جملہ اسمیہ ہو اور اس جملہ اسمیہ کے اوپر اس جملہ اسمیہ سے پہلے حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف جو ہے وہ آ جائے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم. تو حروف کے آنے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا. اور جملہ جی 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 سر جی السلام علیکم سر، میں نے وعلیکم ہینڈ ریز کیا تھا پہلے بھی جب یہ سلائیڈ آئی تھی، تو اب چونکہ یہ سلائیڈ چل رہی ہے تو میں اپنا کوسچن کر لیتی ہوں. جی میرا اسی جی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے کہ آپ نے اس کو 4 گروپس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، بک میں 3 میں ہے. تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اسم ضمیر اصل میں اسم صریح ہی کہلاتا ہے نا، تو آپ نے اس کو الگ کیٹیگری بنا دی ہے، تو کیا اس طرح ضروری ہے سر؟ بک میں ہے ایک اسم صریح ہے، ایک مصدر مؤول ہے، اور ایک حروف مشبہ بالفعل ہے. تو صرف مطلب کیا اس میں کوئی ٹیکنیکلی ضروری ہے کہ ہم ضمیر کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا اسم اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ سارا کچھ اسم صریح میں ہی آتا ہے نا؟ ایکچولی اس میں صریح جب بولا جاتا ہے نا، تو اس میں صریح سے مراد یہ چیزیں نہیں ہوتی، ضمیر اشارہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. سر بک میں ہے، اس لیے میں نے پوچھا. بک میں نہیں وہ الف ہے با ٹھیک جیم ہے، 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی انہوں نے نا، اس لیے. اس میں ایسے ہی ہے. میں نے بھی جو دیکھا تھا، میں نے اس میں دیکھا تھا میرے خیال سے جو اس کی اردو والی کی ہے، میں نے صرف اس کو دیکھا ہے اچھا شاید. اس میں یہ ٹھیک ہے، 4 ویسے انہوں تو نے اس کی میں ہوئی. فرق نہیں پڑتا، ہم نے ویسے مطلب اس میں سمجھ جی کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن یہ جی بات جی ہے کہ جب عام گرامر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گی تو 2 ٹرمز یوز کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اس میں ظاہر یا اس میں صریح. تو اس میں صریح یا اس میں ظاہر سے مراد ہوتے ہیں وہ اسماء جو ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ، ان چیزوں کے علاوہ ہوتے ہیں. یعنی عام نام جو خالد، کتاب، مکہ وغیرہ، ان کو اس میں صریح یا اس میں ظاہر کہا جاتا ہے. اور جو باقی جی. ہوتے ہیں اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ وغیرہ، ان کو الگ سے کیٹیگرائز تو کیا پھر جاتا ہے. پھر جب ہم ان کو الگ سے کریں گے پھر تو وہ کافی ساری کیٹیگریز ہو جائیں گی نا. تو میرے خیال ہے سمپلیسٹی کے لیے انہوں نے شاید اس کو 3 میں تقسیم کیا ہے نا جی بک فی میں الحال، اسی میرے لیے خیال شاید ہے. ایسا ہے. جی جی ٹھیک ہے سر، جزاک. اور اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، اور فعل تام ہو سکتا ہے، یعنی عام فعل ذہبہ، قتل، خرج، نصر، ضرب، ذہبہ وغیرہ. اور فعل ناقص بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے کانا، سارا وغیرہ پڑھے ہیں. تو جب فعل تام ہوگا تو اس کے بعد تو ہم لائیں گے کہ اس فعل کا فاعل ہے، اور اگر مفعول کی ضرورت ہے تو مفعول آئے گا. لیکن جب فعل ناقص آئے گا، کانا وغیرہ، تو ہم اس کے بعد کہیں گے کہ ایک اس کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم، اور دوسرا فعل ناقص کی خبر. اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے فعل ناقص اور اس کا اسم اور اس کی خبر مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور یہ بات پہلے بھی کہیں آئی ہے، بک 2 میں یا بک 1 میں بھی شاید آئی ہو، کہ فعل ناقص کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ. تو اس میں گرامیرینز کا مطلب اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب اسم اور خبر کی بات ہوتی ہے تو اسم اور خبر جملہ اسمیہ کے پارٹس ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. لیکن چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مطلب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ ہی کہا جائے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے. لیکن آپ کو کہیں پر اس کو جملہ اسمیہ لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین. تیسری صورت فعل ناقص کی ہے، تفیقہ. اس تفیقہ، اخذہ، جعل وغیرہ، ان افعال کو افعال شروع کہا جاتا ہے، شروع کرنے کے افعال، تفیقہ، جعل، اخذہ وغیرہ. اور یہ بھی جب آتے ہیں تو ہوتے یہ فعل ناقص ہی ہیں، کانا وغیرہ کی طرح ان کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو اس اسم اور خبر کے مطابق جو ہے یہ جملہ لیکن چونکہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ ان کو جملہ فعلیہ ہی کہیں گے. اس کی صرف ایک کنڈیشن لکھی گئی ہے کہ تفیقہ، اخذہ، جعل وغیرہ کے ساتھ ان کا اسم آئے گا اور اس کی جو خبر آئے گی وہ فعل مضارع کی صورت میں ہوگی، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سٹارٹنگ والا جو ہے وہ کیا جائے گا، یا
مطلب اس نے شروع کر دیا یا وہ کرنے لگا، تو اس معنی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال یہاں لکھی ہوئی ہے طفق بلال یکتب، بلال لکھنے لگا، اور لیسن میں آئی ہوئی ہے طفقوا یتحرکون من اماکنہم، کہ وہ اپنی جگہوں سے حرکت کرنے لگے. تو اور یہ یہ ایک شخص سلائڈز تھی. یہ لا یزالو والے جو فکرے ہیں اس میں بھی اسم اور فعل آتا ہے، تو ان کو جی. ہم کیا شمار کریں گے؟ جملہ اسمیہ؟ لا یزالو والے ویسے ابھی چونکہ ہمارے ٹاپک پہ نہیں ہے، وہاں جب آئیں گے تو ڈیٹیل کر لیں گے، لیکن چونکہ شروع وہ بھی فعل سے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی موسٹ پرابلی جملہ فعلیہ ہی کہیں گے. تھینک یو. سر تفیقہ کے آپ نے میننگز کیا بتائے تھے؟ تفیقہ بلال یکتبو، اس سے شروع کر دیا، ہی اسٹارٹڈ شروع. رائٹنگ. جی اچھا ٹھیک. سر آپ آگے. جی جی میں آ گیا ہوں. جزاک اللہ خیر. بتائیے سر یہ پوچھنا تھا، یہ جو افعال شروع آپ نے بتائے ہیں یہ غالباً جو افعال مقاربہ میں سے ہوتے ہیں، تو یہ فعل ناقص میں آئیں گے؟ جی جی فعل ناقص اور میں آئیں گے. فعل ناقص میں آئیں گے، اور پھر ان کی ایک خبر اور ایک اسم، ان کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. اسم اور خبر ہوگی، اور خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوگی، یہ ضروری ہے اس میں. جزاک اللہ خیر سر. وہی ہے. تو یہ آ گیا. تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق سے. لیٹس سی. آئیے ہم درس سے شروع کرتے ہیں. پیج 84، بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیں نیکسٹ پیج پہ، پیج 85 پہ، جہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں الجملۃ اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. پیج 85 پہ. از ایوری باڈی وتھ می؟ پیج ریپیٹ کر دیجیے. جی سر 85. پیج 85 پہ آ گئے ہم لوگ. پیج 85 پہ. سر ایکسکیوز می ایک سوال کر لوں؟ جی جی بتائیے. جی سر یہ جعلا خزا، یہ تو ہم نے قرآن میں تو ان کے میننگز اور پڑھے ہیں، تو یہاں پر سر یہ شروع کے معنوں میں دے رہا ہے، تو یہ ہم کس طرح سے وہ پھر قرآن میں تو ہم شروع کا میننگ نہیں لیں گے؟ بھی لیتے ہیں. دیکھیں بات سن، اس میں فرق ہے کہ جعلا کے بعد کیا آ رہا ہے. دیکھیں فعل مضارع، جب فعل مضارع اس کے بعد آئے گا تو پھر یہ معنی شروع کر لے گا، ادروائز اس کا معنی وہی ہوگا جو پہلے پڑھتے رہے آپ. اگر لکھو اچھا جعل یکتب، اس کیس میں اس کا معنی ہوگا کہ اس نے لکھنا شروع کیا. اچھا فعل مضارع ہونا ضروری ہے شروع کے ضروری ہے، کے لیے. اس کا ضروری جی ہے. جی تبھی جی جی he started writing, right? اس کا مطلب بنانا کے ہی آئیں گے جالا کے. اگر مضارع کی خبر نہیں ہوگی تو پھر جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ جالا مین اس نے بنایا، وہ والی میننگ آئی. ہاں ویسے آپ کو یاد ہو کہ جعل کے بہت سارے معنی آتے ہیں. بنایا، کیا، ہو گیا، یعنی جہاں پر کچھ بھی لگانا ہو تو جعل اس کو فٹ ان ہو جاتا ہے. اٹ از جی سر ویری اس کے کافی. سر اس کا ایک معنی ڈالنا بھی ہوتا ہے نا، اللہ بھی یا ہوتا ہے. جدونا اصابیہ ہوں یا آذانہم. بہت سارے وہ جو فٹ بیٹھے گا نا میننگ میں وہ جعل ہوگا. سر یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے جعل یکتبو، اس میں جعل کا اسم جو ہے وہ ہوگا ضمیر مستتر؟ جی جہاں مستتر ہے. اگر اس سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا اگر نام دیا ہو تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں تو مستتر ہے نا، ہوا would be اسم of جعل. اس نے شروع کیا لکھنا. تو پیج 84 پہ میں I just want to repeat کہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اسی کو ہم عربی میں ریپیٹ کر لیتے ہیں. فالجملۃ الاسمیۃ ہی التی صدرها، یعنی جو جملہ اسمیہ ہے اس کے شروع میں، صدرها اس کے بالکل بگننگ میں صدر ہوتا ہے. جس طرح کہ سینے کو بھی صدر کہتے ہیں، بالکل سامنے ہے، تو رائٹ ان دا بگننگ. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو 3 کیسز ہم نے یہاں پر پڑھے. اسم صریح نحو اللہ غفور ھذہ مدرسۃ انا مجتہد. تینوں کیسز میں اللہ اسم صریح ہے، ھذہ ہو
इसमें इशारा हो या इसमें ज़मीर हो, भी जो बात हुई थी अना, ये तमाम केसेस हैं इसमुन सरीहुन के। तो सरीहुन का माना बिल्कुल क्लियर, डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट नजर आ रहा है इस समय। दूसरा है मस्दरुन मुअव्वलुन, यानी मस्दर मुअव्वल से भी जुमला शुरू हो सकता है, और वो हमारा मस्दर मुअव्वल जो है वो क्या जुमला इस्मिया होगा, और इसका एग्जांपल है वन तसूमु खैरुल लकुम। अन तसूमु यहाँ पढ़ चुके, यानी इसका मुराद है सियामुकुम, यानी तुम्हारे रोजे, तुम्हारा रोजे रखने बेहतर है तुम्हारे लिए। अन तसूमु तकदीरुहु सियामुकुम। दूसरा हर्फुन मुशब्बहुन बिल फ़िल इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी इन्ना वाले जुमले जितने भी हैं अगर इन्ना से शुरू हो रहे हैं तो ये भी जुमला इस्मिया है। और तीसरा, और इसका लिखो अल हर्फुल मुशब्बहतु बिल फ़िल हिया इन्ना व अखवातुहा इन्ना लअल्ला का अन्ना एंड सो ऑन। वल जुमलतुल फ़िलियतु हिया अल्लती सदरुहा, जुमला फ़िलिया के शुरू में क्या आता है, या तो फ़ेलुन तामुन जैसे कि तलअत शम्सु, और या फ़ेलुन नाकिस से शुरू होता है, ये भी हम पढ़ चुके, कानल जव्वु बारिदन। तो काना यहाँ पे फ़ेल नाकिस है, और फ़ेल नाकिस से मुराद है कि इसके माने के लिहाज से, एक हमने फ़ेल नाकिस इससे पहले भी किए थे जिनमें जो कमज़ोर हरूफ वाले जो आखिर में आता था, यहाँ मुराद कंस्ट्रक्शन ही बल्कि मीनिंग के लिहाज से कि मौसम सर्द था। अल-अफ़आल नाकिसतु हिया काना व अख़वातुहा। तो ये हो गया। अब आ जाए लेसन पेज 84 पे, लेट्स गो ओवर द लेसन। पेज 84 अदर्सुल आशिर। रन्नल जरस, रन्ना इट रैंग, क्या क्या चीज बजी, अलजस घंटी, घंटी बजी। व बदअत हिस्सतुल खामिसा, और शुरू हो गया पांचवा पीरियड। मर्रत अशरु दिक़ाइक़ा, गुजर गए 10 मिनट, औ अक्सरू या उससे कुछ ज्यादा। वलम यअतिल मुदर्रिस, और मुदर्रिस नहीं आया, यानी अभी तक नहीं आया। साइमत तुल्लाबुल इंतजार, स्टूडेंट्स बोर हो गए, यानी बोर हो गए स्टूडेंट्स इंतजार करते में, इंतजार में, उसके इंतजार में स्टूडेंट्स बोर हो गए। वतफिकु यतहर्रकून मिन अमाकिनिहिम, वतफिकु यतहर्रकून, और उन्होंने शुरू कर दिया हिलना जुलना। स्टूडेंट्स ज्यादा देर तक नहीं रह सकते बगैर हिले जुले। यतहर्रकून, तहर्रका यतहर्रकू, खुद से हिलना जुलना शुरू कर दिया। मिन अमाकिनिहिम, अपनी जगहों से। व यअबसून, अबिसा यअबसु, अबिसा याबसु होता है उसने कोई किसी ऐसे खेल कूद के काम में मशगूल हो जाना जिसका कोई फायदा ना हो, तो वो ऐसे फेल में यानी शुरू हो गए। वह तफिकु यतहर्रकून मिन अमाकिन व यबसून फबादुहुम वक़फ़ा यख्तुबु, तो उनमें से बाज खड़े होकर लेक्चर देना शुरू कर दिए उन्होंने, इस तरह स्टूडेंट्स करते हैं। व बादुहुम जअला यक्तुबु अला सबूरा, और कुछ उनमें से शुरू हो गए ब्लैक बोर्ड पे लिखना। दखलल मुराकिबु फजअतन, दाखिल हुआ सुपरवाइजर, फजअतन सडनली, एकदम से। वकाला, और उसने कहा मा हाजा, ये क्या है। अमरुकुम फौदा, तुम्हारा जो तुम कर रहे हो ये फौदा का माना होता है टोटल केओस, डिसऑर्डर, अनएक्सेप्टेबल, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। कानल फस्ल सूद, जी जी, अफरा तफरी के महीनों में आएगा ना, अफरा तफरी यानी कि केओस, यानी ये जो चीज है ऐसे ये तरीका कार नहीं है, क्लासरूम का माहौल नहीं है ये। अमरुकुम फौदा, कानल फस्ल
یہ کلاس ایسے لگ رہی جیسے کہ سوکن کوئی مارکیٹ ہے, اٹس لائک اے فش مارکیٹ. اسمعو, سب سنو میری بات سنو. ان مدرسکم مریضن, انڈیڈ تمہارا جو ٹیچر ہے وہ مریض ہے یعنی بیمار ہے. فلم یحضر اليوم, تو پس وہ نہیں آیا آج, یعنی آج ایبسنٹ ہے. فَيُمْكِنُكُمُ الذَّهَابُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ, تو تم چلے جاؤ لائبریری, یعنی تمہارا لائبریری جانا بنتا ہے. اور اول انصراف إِلَى الْمَحَاجِعِ, یا پھر تمہارا چلے جانا اپنے ہاسٹل میں, یعنی یا تو تم جاؤ لائبریری میں یا پھر واپس ہاسٹل چلے جاؤ. وَأَن تَذْهَبُوا إِلَى الْمَكْتَبَةِ خَيْرٌ لَكُمْ, اور تمہارا لائبریری کو جانا بہتر ہے تمہارے لیے. خرجنا من مبنى المعهد, ہم نکلے انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے. كانت الساعة الثانية عشرة والنصف, ٹائم ہوا تھا اس وقت الثانیۃ عشر, 2:30 بجے تھے, نہیں 2+½ یعنی 2:30 بجے تھے, یا 12:30. الثانیۃ عشرہ 12 عشرہ سے اینڈ ہاف 12:30 کا ٹائم تھا. رعا بعض زملائی, کچھ میرے زملائی میرے ٹیچرز کی رائے تھی, انہوں نے دیکھا, مراد یہ یہاں پر کہ ان کی رائے یہ تھی ان نعود مدرسنا المریض, کہ ہم عیادت کے لیے جائیں اپنے مدرس, کون سا مدرس, جو بیمار ہے. فقلت لهم, تو بس میں نے ان سے کہا, لیس الوقت مناسبا للعیادہ, کہ نہیں ہے وقت مناسب اس وقت عیادت کے لیے. سنعودہ بعد صلاۃ العصر, ان قریب ہم ان کو ملنے کے لیے یا عیادت کے لیے جائیں گے صلاۃ العصر کے بعد انشاءاللہ. قالوا, وہ بولے, الرأی رأیک, یعنی آپ کی جو رائے ہے وہی رائے ہے, یعنی رائے جو ہے آپ ہی کی ہے. دیٹ مینز آپ کی رائے جو ہے وہ بہترین ہے, درست ہے. آئیے اب اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بلکہ مل کر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہمارے پاس کون کون سے جملے آ رہے ہیں. تو رن الجرسو, تو شہزاد صاحب جس کی باری ہے وہ ذرا بتا دے کہ یہ کون سا جملہ ہے اور اس کے کیا کمپوننٹس ہیں. اس سے پہلے کوشچن تو کوئی نہیں کسی کا, کسی اس سبق کے اوپر کوئی ووکیبلری کا یا گرامر کا. سر سیما کا آپ نے میننگس کیا بتایا تھا؟ سوری ایک کوسچن تھا. سیمت طلاب الانتظار, انتظارہ. سیما مطلب بور ہو جانا, یعنی بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرنا ہو تو سیما ہے. سیما یس امو, بور ہو گئے وہ انتظار میں. اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ بور ہو جانا, اکتا جانا. اکتا جانا. اکتا گئے انتظار میں, انتظار کرتے انسان اکتا جاتے ہیں انتظار میں. اور اس میں جی سر ٹھیک ہے, آپ بات کریں. نہیں, مجھے ابھی یاد آیا کہ اس میں ہم نے, چلے اب ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے, جہاں جہاں پر آپ کے آئے نا وہ افعال الشروع, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو فعل ناقص ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, جو نارمل فعل ہیں ان کو بھی, اور جو جملہ اسمی ہے ان کی بھی قسم بتانی ہے وہ کون سے والے ہیں. اسم صریح ہیں یا اسم مشبہ بالفعل ہیں, یا جو تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی وہ تیسرا کون سا تھا؟ تیسرا موول ہوا. تو یہ آپ نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو اب آپ بتائیں سسٹر. جی سر, یہ جب میرا کوشچن تھا راہ کے بارے میں, تو یہ بعد میں جب اس میں آئیں گے تب اس پہ ڈسکس کر لیں گے. چلیں کر لیں گے اس کو. پوچھ لوں. رن الجرس سے سٹارٹ کر لیں.
جی سر. رن الجرسو, رنا ہے فیل ہے سر. فیل یہ کون سا والا کہتے ہیں اس کو, ناقص کے اپوزٹ کون سا والا ہوتا ہے؟ تام. تام. فیل تام. یس, یہ رنا جو ہے فیل تام ہے, اور الجرسو جو ہے اس کا فاعل ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پورا جملہ آگے اگلا بھی پڑھنے ایسا اس کا, وبدأت الحصۃ الخامسہ. وبدأت الحصۃ الخامسۃ. بدأ جو ہے, بدأت ہے یہ دوبارہ فعل. پڑھیں اس کو, دوبارہ پڑھیں اس کو سینٹینس کو. وبدأت الحصۃ, وبدأت الحصۃ الخامسۃ. کریکٹ. اچھا, اور بدأت جو ہے یہ فعل تام ہے یہ بھی, اور الحصۃ الخامسۃ یہ اس کا فاعل ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ففتھ پیریڈ شروع ہو گیا. فعل کون سا؟ بدأ یبدأ. کیا معنی بدأ یہ بدأ یبدأ کا؟ یبدأ شروع ہوا, وہ شروع ہوا. بدأ تو وہی شروع ہوا, فائل کہاں پر ہے اس کا؟ اٹ بگنس. جی سر. فائل کہاں پر ہے اس کا بدأ کا؟ الحصۃ. اور الخامسۃ کیا ہے؟ الخامسۃ اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ ہو گیا. اوکے. جی جی, اب نیکسٹ. سسٹر اسما. جی سر. مرت 10 دقائق او اکثر ولم یاتی المدرس. مرت تو سر فیل ہو گیا. جی سوری, ہاں یہیں تک ٹھیک ہے. اچھا جی جی. مرت ہو گیا سر فیل, اشرو ہو گیا. مرت کی میننگ سر کیا ہے؟ پہنچے 10 منٹ. نہیں, گزرنا. مرہ گزرے گزر گئے. ٹھیک ٹھیک. ہاں گزر گئے. 10 منٹ گزر گئے, یا اکثر یا زیادہ, ولم اور نہیں آئے مدرس. مدرس نہیں پہنچے یا مدرس نہیں آئے. مرت سر فیل ہو گیا. اشو دقائقہ ہو گیا, کیا کہیں گے, عدد معدود نہیں. اشرو ہو گیا فائل, اشرو فائل ہوگا, اور فائل ہو دقائق گیا. دقائق ہو گیا مفعول, منٹ 10 منٹ. نہیں, اشرو دقائق کا یہ کون سا کمپاؤنڈ بنا؟ یہ ہو گیا سر اشرو دقائق, یہ تو مضارع ہوگا. یہ بتائیں دقائق کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, یا نہیں, اگر سر یہ تو وہ ہوگا, سوری اضافی ہوا تو یہ وہ ہو گیا مجرور ہو گیا سر. ماشاءاللہ. زبر کے ساتھ. دقائقہ, جی زبر کے ساتھ. او ہو گیا یا اکثر, یا ہو گیا اکثر ان میں سے. ولم اور نہیں, یاتی المدرس, مدرسو پھر فائل ہو گیا سر, اور نہیں آئے اکثر. نہیں سر, اس کا میننگز کیا ہوں گے؟ اکثر ترجمہ کرے نا, مرت 10 دقائق. گزرے 10 منٹ گزر گئے, یا اکثر یا اس سے زیادہ. جی. اور نہیں آئے المدرس, یعنی 10 یا 10 منٹ گزر 10 چکے یا ہیں. 10 سے زیادہ گزر چکے, اور نہیں, اور مدرس نہیں آئے. ابھی تک ٹیچر نہیں آئے, تو 10 منٹ بھی انتظار. ہاں, 10 منٹ بھی انتظار نہ ہوا اسٹوڈنٹ سے. نیکسٹ جی سر. کیا کیا انہوں نے؟ جی سر, آگے کروں؟ یہ اگلا کس کی باری ہے؟ ڈاکٹر بشرا ایاز. سر اس میں یہ جو اکثرو ہے, یہ ایکسپریشن ہے پلیز. جی جی. اکثرو ہے, یہ اشرو پہ کر رہا ہے, افعلو کی طرح. جی عشرو پہ, جی عشرو پہ عطف ہو رہا ہے. عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سائمت طلاب الانتظار. سائمہ فعل ہو گیا, طلاب فاعل, الانتظار یہ مفعول ہو گیا سر. جی مفعول ہو گیا, مفعول بھی. جی, تو اسٹوڈنٹ اکتا گئے یا بیزار ہو گئے انتظار میں. درست, احسنتی. یہ کون سا والا جو بتا دیا آپ نے جملہ؟ اچھا, فعل ناقص ہے, تام ہے, سائمت یہ بتانا. فعل تام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جملہ ایاز بشیر صاحب, کرنل ایاز بشیر صاحب. واتفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون.
फेल नाकिस, पहले अगर तर्जुमा कर लें तो फिर इजी रहेगा, पहले अगर तर्जुमा कर लें। हिलने चुलने लग गए, शुरू हो गए, वो हिलने जुलना शुरू हो गए, मिन अमाकिनिहिम वयबसूना, अपनी सीटों से। अपनी जगह के ऊपर। माकिन किसकी जमा है? अमाकिनिहिम, मकानी, जी जी जी, मकान की जमा है अमाकिन। मकानी, वयबसूना, ये जुमला फेलिया है या इस्मिया है? तफीकु यतहर्रकूना मिन अमाकिनिहिम, फेलिया, फेलिया। तो फेल इसमें कौन सा वाला यूज हुआ है? तफिकु, ये कौन सा वाला केस है आपका, यानी किस किस्म का फेल है? स्पेशल है ये? सर ये नाकिस, नाकिस में से इनको क्या कहते हैं अफाल को? अफाल शुरू, राइट? राइट, उसको तो कैसे इसका करेंगे? इस्म और खबर फिर इसकी किधर होगी? ठीक, अच्छा नेक्स्ट, जी डॉक्टर रक्षंदा, काइंडली आप इसको कंप्लीट कर लें। डॉक्टर रक्षंदा प्लीज। किसको, इसी पिछले जुमले को? जी जी, तफीकु यतहर्रकूना, इसका बता दें। वतफिकु यतहर्रकूना, और उन सब ने हिलना जुलना शुरू कर दिया। और ये तफिकु जो है वो फेले नाकिस मिन अफ़आल शुरू, और इस्म जो है इसका वो है हम, और खबर इसकी हो गई यतहर्रकूना, फेले मुजारे इसकी खबर आती है। मिन अमाकिनिहिम जार मजरूर हो गया, अमाकिन इज़ अ प्लूरल ऑफ मकान, और यबसूना जो है ये अतफ हो गया यतहर्रकूना पर। तर्जुमा क्या होगा? अबिसा या अबसू, और उन सब ने अपनी जगहों पर हिलना जुलना शुरू कर दिया और बेकार में मशगूल हो गए, मतलब कुछ समथिंग, दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग यूजलेस। हाँ, वो उसी में भी स्टार्ट होगा। ने आपने इसम कौन सा बताया? हम, तफिकु का इस्म हम, और ठीक है, और या बसूना जो है ये यतहर्रकूना पे अतफ है। अबेसा या बसू, कुछ बेकार करना, उसने कुछ बेकार किया। और आसनते यतहर्रकूना खबर है, यतहर्रकूना खबर है। तहर्रका यतहर्रकू, खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाना। अमाकिन सर होगा अपनी जगहों से। अमाकिन प्लूरल है मकान का, मकान होता है जहाँ पे कोई जगह होने की जगह, मतलब बैठने की जगहों से अपने हिलना शुरू कर दिया। काना यकूनु से ठीक, इसमें ज़र्फ बनता है, इसमें ज़र्फ है करना। अस्मा चैप्टर 84, ठीक है सर। अच्छा, ये जो फबादुहुम है, फबादुहुम वक़फ़ा यख्तुबु, उनमें से बाज जो है वो खिताब करना शुरू हो गए। तो सर इसमें हम फिर ये बादुहुम को कैसे करेंगे? बादुहुम को हम क्या मुब्तदा हुआ मुज़ाफ करें बादो को, या फिर इसको छोड़ दें और वक़फ़? जुमला कौन सा बनेगा? फबादु, वहां से तो फिर इसमिया बनेगा, इसमें और उसकी खबर बन जाएगी वक़फ़ा यख्तुबु। ये पूरा जो जुमला फेलिया इसकी खबर हो जाएगी। तो वक़फ़ा इज आल्सो वन ऑफ द ये आपके अफ़ाल शुरू, और यख्तुबु इसका जो इस्म है वो हुआ। वक़फ़ा जो है शुरू में से है। जी सर, ये भी शुरू में से है ना? इसमें भी ऐसे ही आएगा क्योंकि इसकी भी
اس کی خبر نہیں جو ہے سر، فعل مضارع آئی ہے. ٹھیک ہے. مزارے آ رہی آ رہی، اس لیے میں نے بنا دیا اس کو بھی، پتا نہیں اس سے assume یہ کر آپ لیا نے کہ صحیح بنایا، صحیح بنایا. صحیح میں نے اس سے ازیوم کیا کہ یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور اس کو فردر انالائز کریں گے تو وقفہ جو ہے وہ آپ کا فعل شروع ہو گیا اور اسم ہوا ہو جائے گا اس کے لیے، اور یخطبو اس کی خبر بن جائے گی. پھر بعدہم نیکسٹ بھی اسی طرح سے ہے، جعل یکتبو، اور بعدہم اور ان میں سے بعض نے جعل یکتبو علی السبورہ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. So it is exactly like the previous one. Okay, next. جی سسٹر فاخرہ جبیر. ایک کوشچن تھا پلیز. جی پلیز. سر یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا ہر جو جملہ فعلیہ خبر آ رہی ہوگی اور اس میں اگر اس خبر میں فعل کے بعد خبر جو آ رہی ہوگی وہ فعل مضارع میں آ رہی ہوگی، تو کیا ہم اس کو ہمیشہ فعل شروع میں ڈالیں گے؟ ہم مفہوم پر غور کریں گے نا، ترجمہ کیا بن رہا ہے، تو اس سے پھر ہم جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا. جی ویسے افعال شروع کچھ جو ہے وہ لکھے گئے ہیں کتابوں میں، کون کون سے فعل ہیں جو افعال شروع کے طور پر آتے ہیں. تو موسٹلی یہ ہوتے ہیں طفقہ، جعل، اخذ، یہ زیادہ ہوتے ہیں. باقی جو ہے جیسے یہاں وقفہ آ گیا ہے، اسی طرح ایک دو اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں چیک کرتا ہوں، مل جائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے گروپ پہ. وقفہ کا چیک کر کے بتائیے گا. جی سر انشاءاللہ. نہیں سر سوری اسکپ کر دیں، میں نے ڈرائیو کرتے سننا ہے، کلیئر نہیں زیادہ. اچھا سسٹر فریحہ سجاد. جی اس کے بعد ہے دخل المراقب فجأتاً. تو دخل اس میں فعل تام سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ یعنی جملہ فعلیہ ہے. المراقب اس میں فاعل ہے، اور فجأتاً اس میں کوئی مفعول مطلق ہے، میرے خیال اس کی صفت ہے فجأتاً، اچانک. یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ داخل ہوا مراقب یا سپروائزر اچانک. تو یہ حال نہیں ہو سکتا فجأتاً؟ حال بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور کیا کہا اس نے؟ وقال. جی وقالا، اور اس نے کہا. تو اس میں قالا بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں ہوا فاعل ہے، اور یہ فعل تام ہے یہ بھی. اور اس کے بعد اس نے کہا ما ھذا، تو یہ ویسے قالا کا مقولہ بھی ہے، مقول القول، اور یعنی حالت نصب میں اس کو پھر ہم کہتے ہیں. اور ما ھذا بذات خود ایک جملہ اسمیہ ہے، جو کہ جس کا اسم جو ہے صدر، یعنی اس کا اسم صریح ہے. اس میں دونوں طرح کہا جاتا ہے کہ ھذا اس کا مبتدا ہے جو مؤخر ہے، اور ما اس کی خبر ہے، یا پھر ما اس کا مبتدا ہے اور ھذا اس کی خبر ہے. اس کے بعد ہے امرکم. سے کروں کہ امرکم فوجی نیکسٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر غزالہ کلیم. جی سر. امرکم فوزا. سر یہ تو امرکم تو مبتدا ہو گیا، یہ کام تمہارا. فوزا یہ خبر، یعنی یہ تمہارا کام، یہ ڈس آرڈر جو ہے، یہ جو کلاس ہے اپنا تفریح پہلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ اس طرح سے. تو یہ جملہ اسمیہ ہی بنا، رقب اضافی امرکم فوزا. فوزا کو خبر لے لیں اور امرکم کو مبتدا. جی آگے انل فصلہ سوقن، کاننا یہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور فصلہ اس کا اسم ہو گیا، اور سوقن اس کی خبر ہے. اور یہ والا پارٹ بھی جملہ اسمیہ ہی ہو گیا. اور نیکسٹ کر لیتے حبیب الرحمان صاحب. جی سر.
कान इस्माउ फसल सूकन से है? इस्माउ इस्माउ अच्छा इस्माऊ से। इस्माऊ इन्ना मुदर्रिसकुम मरीदुन, सुनो बेशक तुम्हारा उस्ताद बीमार है। इस्माऊ तो कौन सा ये जुमला है? जुमला जुमला कौन सा बनेगा, इस्मिया बनेगा या फेलिया? इन्ना मुदर्रिसकुम, नहीं, ये इस्माउ पे रहना, इस्माउ। इस्माऊ सुनो, समया यस्माऊ, ये फेला फेलिया। तो फेल फाइल क्या होगा? मफूल। फेल है इस्मा, फाइल हो जाएगा हम इस्माऊ, सुनो फाइल क्या होगा इस्माउ का? किसने सुनना है? मेरी बारी पे एक्सरसाइज ये तो अंतुम, स्टूडेंट ने सुनना है ना सर। तो किसको कह रहे हैं आप? अंतुम, अंतुम फाइल होगा। अच्छा अंतुम फाइल होगा, ठीक। इन्ना मुदर्रिसकुम मरीदुन, ये इन्ना और इसके जुमला बाद कौन सा बनेगा? जुमला इस्मिया बनेगा या फेलिया? इन्ना लकन्ना, ये फेलिया बनेगा। इन्ना लकन्ना और जो उसके अखवात है। राइट। अब इसको एनालिसिस कर लें, इसका फिर क्या बनेगा? तो ये इसमिया बनेगा ना, फेलिया शायद कह दिया। फेलिया का, सॉरी, जुमला इस्मिया। इन्ना मुदर्रिसकुम, मुदर्रिसा अच्छा, ये जुमला इस्मिया है ना, तो जुमला इस्मिया में क्या क्या चीजें होती हैं? मुब्तदा और खबर होता है, मुब्तदा और खबर होती है, और दूसरी क्या हो सकती हैं? और क्या चीज हो सकती है? खबर और उसकी नात। नहीं, एक तो ये है कि सिंपल जुमला इस्मिया है तो उसमें मुब्तदा और खबर होगा। अगर इन्ना वगैरह के साथ आए तो फिर उसके साथ क्या आता है? इसमें पूछ लेते मुझसे तो मैं इंशाल्लाह सही जवाब। इन्ना साथ इन्ना का इसम और इन्ना की खबर, कुछ इस तरह की चीजें इन्ना पढ़ी का थी हमने। मुदर्रिस जी, मुब्तदा उसकी मुब्तदा जो मंसूब होगी और खबर जो होगी वो मरफू होगी। तो अब इसको कैसे करेंगे? इन्ना क्या है, मुदर्रिस क्या है, मरीज क्या है, इसको क्या नाम देंगे? इन्ना इसको मुब्तदा करेंगे। नहीं, मुब्तदा, इन्ना मुब्तदा कैसे हो सकता है? मुब्तदा तो इसम होता है, इन्ना इसम है। इन्ना मुदर्रिसा, तो ये मुब्तदा तो इसम होगा ना। पूछ लेते। मुदर्रिस हो गया वैसे तो मुब्तदा थे। तो इन्ना सर, जब जुमले से पहले इन्ना वगैरह आ जाता है तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर देते कि ये इसका इसम है तो उसकी खबर है? ऐसा हमने किया है शायद। मुदर्रिस तो फिर मुब्तदा ही हुआ, तो मरीज़ों की खबर हुई। सर हम कहेंगे मुदर्रिस इन्ना का इसम है और मरीज हाँ इन्ना की खबर है। सॉरी सर, अब मैं आ गई। इन्ना के बाद जो है वो उसका जो होता है मुदर्रिस, उसका होगा मुब्तदा, उसका
इन्ना के बाद आएगा उसका इसम आएगा पहले और उसके बाद खबर आएगी बस। तो इसम जो है मंसूब होगी, खबर जो है वो मरफू होगी, बस इतना बता दो बस। इन्ना के बाद मुदर्रिस में क्या है? मुदर्रिसु जो हो गया वो मंसूब और मरीजन खबर जो है वो मरफू होगी जी। और मुदर्रिसा इसका इसम है, इस्मु इन्ना, ठीक हो? मुदर्रिसु इस्मु इन्ना और और मरीजन खबर इन्ना। और कौम वो क्या है? मुदर्रिसा ये कौन सा मुरक्कब बन गया? मुदर्रिसा कौम मुरक्कब इजाफी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर हिना अली। जी सर। फलम यहदुरुल यौम, तो वो आज फिर पढ़ें फलम यहदुरुल यौम। यहजुरुल पढ़ेंगे, फलम के बाद क्या आएगा? नहीं सर, यहजुर होगा, यहजुर, क्योंकि वो उसने इसको जज़म दे दिया। लम जो तो फिर मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? फलम सर जे कसरा आ जाएगी जी, आप पढ़ें। फलम यहदुरिल यौमा, कि जी। वो तो इसलिए जो है वो आज गैर हाजिर हैं। है सर ये माजी का तर्जमा करें। सॉरी माजी जी, वो जो है वो गैर हाजिर, इसलिए वो आज हाजिर नहीं हुए। जी सर। और सर ये जुमला फेलिया है जी। लम जो है वो हरफे जाज़मा में से है और यहरुर जो है वो फेले मुजारे हो गया और अल-यौमा जो है वो मफूल होगा उसका। जी, फाइल क्या होगा? सर फाइल जो है यहदुर जो है वो उसमें हुआ जो है मतलब जी, ज़मीर हुआ, ज़मीर जो यहदुर के अंदर है, ज़मीर जो है वो होगी, फाइल होगी। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर नुज़हत बरनी। जी सर। फयम के नुकुम, तो मुमकिन है आप सबके लिए अस्सहाबु, कि आप चले जाएं इलल मक्तबी, लाइब्रेरी की तरफ, औ या अल इंसिराफु। बस यहाँ तक रहे। फयुमकिनु, इस जुमले को दोबारा पढ़ें। अरबी दोबारा पढ़ें जी। फयुमकिनुकुमुस्सहाबु इलल मक्तबती। जी, अब बताएं जुमला कौन सा है? जुमला फेलिया है, फा हर्फ अत्फ़िन है, युमकिनु मुज़ारे है, कुम जो है ये मफ़ूलुन बिही है जी। अज़्ज़हाबु फाइल हुआ, इलल मक्तबी तबती जार मजरूर। माशाअल्लाह। और अगर इसको चेंज कर रहा हूँ मस्तर अल मुअव्वल में तो फिर कैसे करेंगे? यज़हबा होगा या तज़हबा होगा या नज़हबा होगा, अज़हबा क्या होगा? ये युमकिनुकुम से पता चलेगा आपको। अन तज़हबु, तज़हबा, अन तज़हबू जमा है ना सर। जबर नहीं लेगा जो मस्दर मुअव्वल में जो फेले मुज़ारे आएगा, वो जबर नहीं लेगा। अगर एक होगा तो अंतज़हबा होगा, राइट? तो क्या यहाँ पर एक की बात हो रही है या जमा? नहीं जी, जमा की बात हो रही है। अंतुम है ना? हाँ जी, तो फिर क्या आएगा? अंतज़हबू। तो ऐसे ही आएगा ना फिर जी। मुझे अब फर्स्ट टाइम पता लगा। ठीक है जी, आगे बस। नेक्स्ट सिस्टर नौरीन बरकी। सर अबिल इंसिराफु इलल महाजी, या तुम चले जाओ हॉस्टल की तरफ।
ये अतफ हो रहा सर आगे इनसे राफू अज़हाबू पे और इलल जार मजरूर। सही, अगला भी कर लें, व अन तज़हबू। व अन तज़हबू इलल मक्तबती खैरुन लकुम, और तुम अगर जाओ मकतब की तरफ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं, इसका तर्जुमा मस्दर मुअव्वल वाला करें। अगर कहाँ से आया इसमें? नहीं, और तुम जाओ मकतब की तरफ। नहीं, आप इसको प्रेजेंट टेंस में करें, और तुम्हारा मस्दर मुअव्वल की तरफ। जी, इसको यानी मसलन तर्जुमा प्रेजेंट टेंस में होता है। और अगर तुम जाते हो सर अगर मकतब, अगर और तुम अगर तुम्हारा जाना, तुम्हारा और तुम जाते हो तो या तुम्हारा जाना मकतब की तरफ ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। अब सही, और तुम्हारा जाना लाइब्रेरी बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जाना। इसका ट्रांसलेशन सब नोट कर लें कि ये प्रेजेंट टेंस में करें। तो अन तज़हबू की जगह पर आपने यहाँ इसका मस्दर लगाना हो तो फिर क्या होगा? अज़हाबू। नहीं, आप इसको कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए किस चीज को देखेंगे? अन तज़हबू, ये बात हो, ये फेल देखेंगे ना इसका। तज़हबू कि तुम सब के वापस, तुम सब, राइट? तज़हबू में क्या है? तुम सब जाओ, करेक्ट? जी। अब तुम सब को अगर आपने इसको मस्दर के अटैच करना हो तो क्या कहेंगे? ज़हाबुकुम, जी, तुम सब की बात हो रही है। अन तज़हबू, ज़हाबुकुम, एग्जैक्टली, ठीक है ना? ज़हाबुकुम, सर ज़हाबुकुम ही होगा ना? जी जी, ज़हाबुकुम इलल मक्तबती खैरुन लकुम, ठीक है। नेक्स्ट। सिस्टर राहीला अरशद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खरजना मिन मबनल महदी, इसमें जुमले फेलिया है सर। ये खरज फेल नून फाइल है इसका, और मिन मबना जार मजरूर है, और फिर मबनल महदी भी मुरक्कब इजाफी है। हम निकले इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से। दुरुस्त। आगे सिस्टर रुबीना बिलाल। सिस्टर रुबीना बिलाल। वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर यहाँ से दोबारा करूँ खरजना से कि कानत से? कानत से करें। कानत सातु सानियाता अशरता, कानत फिर नाकिस हो गया सर। तर्जुमा पहले कर लें, पहले तर्जुमा करें और जुमला कंप्लीट करके तर्जुमा करें पहले, फिर आए जुमला। अच्छा, कौन सा? कानत सातु सानियाता अशरता व निस्फ थी असानियत अशरा। सर घड़ी बोलेंगे क्या, वक्त बोलेंगे? टाइम। जब वो निकले तो उससे, तो उस वक्त वक्त हुआ था 8:30 थे। 8:30 नहीं सर, असानियत अशरा तो हो गए 10 और 2 12 हुए ना जी, प्लस निस्फ। सर 10 और 2 12 हुए ना जी, और निस्फ और आधा तो 12.5 और आप सर बोलेंगे कैसे इसको? 12:30 बज रहे थे। नहीं सर, निस्फा भी तो है ना, तो वो 12:30 में आ गया ना। अच्छा सर, ठीक हो गया, ठीक है। कानत सात सानियाता अशरता व निस्फा, तो उस वक्त 12:30 हो रहे थे। रआ बादु जुमला, नहीं, अब इसको बताएं ये जुमला कौन सा बन रहा है?
सर ये जुमला जो फेल नाकिस आ रहा है ना कानत, जी तो फेल नाकिस के साथ सर ये जुमला जो है वो उसका जो आगे उसका साथ हो इस्मु काना हो गया, और असानिया था ये उसका खबरू काना हो गया जी। और जुमला कौन सा हो गया? अशरा उसकी सर असानिया तक की चूंकि वो नात है अशरा, तो वो उसी का ये मंसूब आ गई, वो मबनी भी है सर। ये आसानियत अशरता नात नहीं होती, नात तो नहीं है ना ये, नात नहीं सर। ये जो आपको याद है 11 to 19 को किस तरह लिखते हैं? सर ये मबनी है, ये मबनी है अशरा, दोनों जी आसानियत अशरा व निस्फा वाव सर, निस्फा वही आसानिया के साथ ये चुके, तो ये इस्मु काना ही हो गया ये भी। नहीं सर नहीं, मैं दोबारा बता रही हूँ। जी 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 जी। कानत जो है सर फेले नाकिस हुआ, और असातु जो इस्मु काना हो गया, और आसानिया का जो है तो मफूल भी जैसे बन रहा होता है खबरू काना, ये खबरू काना हो गया। और सर ये जो निस्फा है ये भी खबरू काना है, उसका खबरू काना पर जो भी खबरू काना हो गया। तो जुमला कौन सा होगा फिर? पूरा ये सारा मिलकर जुमला सर जो ये फाले जो काना वाले होते हैं ये इस्मिया भी कहलाते हैं, और ये सर भी, लेकिन आमतौर पर हम इस्मिया ही कहते हैं जो हमने आपसे पढ़ा हुआ है जी। लेकिन आज शुरू में बात हो गई है कि अफ़ाल नाक़िसा के साथ भी जुमला फेलिया ही होंगे, जुमला फेलिया। ठीक है सर, क्योंकि ज्यादा हम नहीं पढ़ा था सर कि जुमला इस्मिया में काउंट होते हैं, लेकिन अब अफ़ाल नाक़िस के साथ फिर जुमला फेलिया हो गया फिर, यानी दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो फेल वाला जो है वो ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। सर मैं 2-3 क्लासेस अटेंड नहीं कर सकी ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल मेरा अभी जंग लगा हुआ है। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ सर आज एक नए पार्टिसिपेंट हैं, सिस्टर राशिदा खटक। तो सिस्टर आप के पास अगर बुक है, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी या हम आगे चलें? हमारी सीनियर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास तो बुक नहीं है, मैं वैसे आज एज अ लिसनर चेक कर रही थी क्या सलीम मियां सर। खरजना मिन मबनल महदी, ये मबना का क्या मतलब है? बिल्डिंग। बिल्डिंग बना यबनी से मबना बिल्डिंग, और अल महदी हॉस्टल की बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट। अच्छा इदारा। ठीक, थैंक यू। सलीम मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रआ बाज़ु ज़ुमलाई, मेरे बाज क्लास फेलोज ने देखा, अन नवुज़ो कि हम नवुज़ो का क्या होगा? हम नवुज़ो का तो असर होगा हम पनाह मांगे। हम अच्छा मुदर्रिसना आदा। साहब आप मुदर्रिस से क्यों पनाह मंगवा रहे हैं? ये वाला आदा यऊदू फेल को रिवाइज कर लेते हैं। आदा यऊदू आम इसका देखिए, इसका मतलब होता है एक तो लौटना जी, आदा यऊदू, राइट। और इसका माना इसका आदा यऊदू और इसका मस्तर अगर औद तो लौटना है, राइट। और आदा यऊदू के साथ मस्तर इयादतुन अगर हो, जो यहाँ माना है दिया जा रहा है, तो इसका माना है कि किसी की मेरे पास क्लास फेलोज ने कहा अन नवुदो कि हम अयादत करेंगे मुदर्रिसना अल मरीजा, अपने उस्ताद नहीं हमारे उस्ताद की जो मरीज है। इसमें होगा रहा का तर्जुमा क्या किया? तर्जुमा आपने क्या किया रहा का? देखा। नहीं, मेरे पास क्लास फेलोज ने देखा। देखे रा का माने जो है ना, देखिए एक रा का माने उसने देखा जी, राइट।
لیکن ایک رائے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے سوچا یا رائے دی یا سوچا. تو یعنی انہوں نے ہمارے جو تھے کلاس فیلوز، کچھ کلاس فیلوز کی یہ رائے تھی. کیا رائے تھی؟ کہ ہم اب اس کا ترجمہ پریزنٹ، یہ مصدر معول ہے کہ ہم دیکھیں، عیادت کریں. اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ ٹینس میں کیا رہے کہ ہم عیادت کریں اپنے بیمار مدرس کی. اپنے بیمار مدرس. ٹھیک. تو یہاں پر جو المریضہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کا پورا جملہ بتائیں. ہاں بتائیے. اوکے. رعا فعل ہے، بعض فاعل ہے رعا کا. زملائی جو ہے یہ وہ ہے مضاف مضاف ہے، اور زملا جو ہے یہ مفعول بہی بھی ہے. تو یہ ایک فکرہ یہاں پہ ختم ہو گیا. ایک دوبارہ شروع کریں. اوکے. رعا بعض زملائی، زملائیہ کہیں گے، زملائیہ نہیں یہ والا پہلے، یہ والا اس کو کرے نا. بعض زملائی یہ کون سا مرکب ہے سر؟ یہ مرکب توصیفی ہوا نا سر، اور زملائی جو ہے مرکب اضافی ہے. بعض زملائی توصیفی کیسے ہو گیا؟ توصیفی میں تو فل کوارڈینیشن نہیں ہوتی سر. میرے کلاس فیلوز جو ہے زملائی ہوگا نا. تو بعض نہیں، بعض زملائی ایکچولی یہ تین کمپوننٹس ہیں، یہ تین حصے ہیں. بعض زملائی، ٹھیک. اس کے بعد پھر سر زملائی پورا جو ہے صفت بنے گا بعضوں کا. تو بعضو زملائی جو ہے موصوف صفت ہو گیا. بعضو ہمیشہ مضاف مضاف الیہ آتا ہے. اوکے. بعضو اوکے. تو پھر یہ ہوگا بعضو مضاف ہے، زملا جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یا بھی مضاف الیہ، ڈبل مضاف الیہ آ رہا ہے. یعنی زملائی جو ہے مضاف بھی ہے یا کا، اور مضاف الیہ ہے بعد کا. مضاف الیہ. جی. اور النعوذہ پھر یہ جو ہے مصدر معول یا النعودہ. جی النعودہ یہ مصدر معول. مدرسہ نا، یہ نا جو ہے مفعول بہی ہے، سوری مضاف الیہ ہے. مدرسہ مفعول بہی ہے. اور المریضہ جو ہے حال. نہیں آپ دوبارہ سے شروع کریں. جی. النعودہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک فعل ہے، اس کے بعد آپ نے فاعل بتایا، اور فاعل کے بعد کیا آئے گا اس کے بعد؟ یہ مصدر معول کیا ہے اس کا؟ فاعل جو ہے نحنو ہو جائے گا نا. النعودہ فاعل نحنو. ہم رعا سے بات کر رہے ہیں. رعا فعل تھا، بعضو اس کا فاعل تھا. تو النعودہ کا تعلق رعا کے ساتھ کیا ہوگا؟ فعل فاعل مفعول بھی آئے گا نا. فعل فاعل اور شہزاد صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ شہزاد صاحب آپ نے ایک ہوم ورک بنانا ہے اور یہ پریکٹس کرانی ہے ساری. میں آج جو ہے نا کانا کی پریکٹس بھی، انا کی پریکٹس بھی، ان سب سینٹینسز کی آپ نے 10 جملوں کی پریکٹس کرائیں پلیز. جی سر انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا شہزاد صاحب کہ ان نعودہ مدرسنا مدرسن المریضہ، یہ ان نعودہ سے لے کے مریضہ تک جو ہے یہ مفعول ہے. جی یہ پورا جملہ اسمیہ پھر جو ہے وہ مفعول کے طور پہ آ جائے گا. تو پھر نعودہ کو اگر ہم ریپلیس کریں اس سے تو عیادت سے کریں گے نا. تو عیادتنا مدرسنا، دو دفعہ نانا آ جائے گا. عیادتنا کیوں کیا؟ نعودو کی وجہ سے سر. نہیں کہ یہ مفعول بھی ہے تھا نا. جی جی ہاں جی مفعول بھی ہے. النعودہ مفعول بھی آ رہا ہے. المریضہ یہاں پر کیا ہے؟ مدرس کی نعت. مدرس کی نعت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر سارا زکی. سارا زکی نہیں ہے. شفیق صاحب. جی سر. فقلت لهم
میں نے ان سے کہا بس میں نے ان سے کہا یہ جملہ فعلیہ ہے. قلتو فعل ہو گیا سر اور تو بدلا انا فاعل ہو گیا. لہم ان سے مفعول ہو گیا سر. لیس الوقت مناسبا للعیادت. لیسا یہ وقت عیادت کرنے کا مناسب نہیں ہے. لیسا سر یہ ہو گیا فعل ناقص اور اس کو چاہیے اسم اور خبر. الوقت تو اسم ہو گیا سر جی. مناسبا خبر ہو گیا. للعیادت جار مجرور. ماشاءاللہ آسان تھا. اچھا اس کو ایک اور طریقے سے بھی ویسے کر سکتے ہیں لیسا والے جملے کو جو ہم نے بک 2 میں پڑھا تھا. بک 2 میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ لیسا والے جملے کی خبر کس طرح سے آتی ہے. وہ آیا ذہن میں آپ کے؟ با کے ساتھ آتی ہے. با کے ساتھ. تو پھر کیا آئے گا؟ لیس الوقت بمناسبن. بمناسبن. جی سر. سر سسٹر نزہت نے ہینڈ جی ریز سر. کیا ہوا ہے. سر یہ جو لاسٹ سینٹینس تھا اس میں مدرسہ نل مریضہ میں مدرسہ کیا تھا؟ مدرسہ مفعول بہ نہیں تھا؟ مفعول بہ ہے. ٹھیک نعوذ ہے کے لیے سر. مفعول بہ ہے. جی میں سمجھی، شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. جی سسٹر سیما رضوان. سر ایک کوشچن. جی سر یہ جب ہم اس کی لیسا کی خبر بھی مناسبہ جو ہے وہ کریں گے تو پھر للعیادہ جو ہے وہ اسی طرح جار مجرور ہی رہے گا، مطلب وہ بھی آئے گا یا اس کی ضرورت نہیں رہے گی؟ نہیں وہ رہے گا اپنی جگہ کیونکہ وہ ابھی بھی جار مجرور ہے، تب بھی جار مجرور ہی رہے گا. جی سسٹر سیما رضوان. جی سر یہ سنعودہ یہاں سے. جی سنعودہ بعد صلاۃ العصر انشاء اللہ. سر حرف استقبال یہ جو ترجمہ پہلے کر لیں، پہلے ترجمہ کر لیں. ہم جائیں گے جائیں گے کا ترجمہ کہاں سے سر ہوگا؟ اس میں نعودو ہے نا، اور یہ سا جو ہے یہ مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. نہیں، جانے کا ترجمہ کس لفظ کا ہو رہا ہے؟ نعودو ہم عیادت کے لیے، ہم عیادت کریں گے بعد صلاۃ العصر، ہم عیادت کریں گے عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ. سنعودہ ہے نعودہ سر اس میں نعودہ یہ ہو جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا، یعنی یہ جا رہا ہے مدرس کی طرف. سنعودہ ہم عیادت کریں گے ہو اس کی، ان کی یعنی مدرس کی، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ. یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. تو سا جو ہے سر یہ اس میں حرف ہے جو عنقریب کے معنوں میں آتا ہے. نعودو فعل مضارع ہے اور اس میں نحنو فاعل ہے، ہو جو ہے مفعول بہ ہے، بعد ظرف ہے، اور صلاتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے بعد، اور العصر جو ہے یہ بھی صلاتی مضاف الیہ اور مضاف دونوں بن رہے ہیں، اور العصر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ تام ہو گیا نا. نیکسٹ. جی شعیب حیدر صاحب. شعیب حیدر صاحب. سر آج میں بھی جوائن نہیں کر سکتا جواب کے لیے، بک میرے صحیح. پاس نہیں ہے تو آئی ایم جسٹ لسننگ پلیز. جی سسٹر تاج النساء. سسٹر تاج النساء اینڈ ملک حاکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قالوا رأیوکا، تیری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے
ठीक राय है या रायु रायु का कौन सा आपकी जुमला है? जी जुमला कौन सा बनेगा? सर ये फेलियर जुमला होगा। फेल कहाँ है इसमें? एक तो सर पहले ये कालू भी आ रहा है और राया, हाँ जी 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 सर ये रा भी फेल ही है। नहीं, अर्रायु का हाँ, इसमें फेल कहाँ पर है इसमें? अर्रायु का, कालू को छोड़ दें। रा फेल है। नहीं, रा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो रा नहीं है, रायु है। अर्रायु लिखा हुआ है, अलिफ लाम शुरू में है। रायु इसलिए रायु क्या है ये? रा वाला टेबल हमने किया था, उसकी 6 चाबियां जरा दोहराएं। क्या थी 6 चाबियां रा की? यरा री रा राय मस्दर क्या आता था उसका? रा से रायुन, और रायु मस्दर है ना, मस्दर ये सब होता है। रायुन ये मस्तर है सर जी। एक और मजदर भी होता है ना, वो या तुम। फिर सर इसको कैसे करेंगे? रायु का मलिक साहब से हेल्प ले लेंगे। जी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जी सर। जी सर, ये खत्म हो गया सर? नहीं बस क्या आप आप बताइए, राय इसको दुरुस्त करना है? है ना। जुमला हाँ जी? इसमी है जुमला फेलिया है, पहले ये बता दें। अगर जुमला इसमें है सर मेरे सामने। बस तो ठीक बता दें जुमला इसमी और इसकी मुब्तदा और खबर बता दें। सर मैं तो आगे चला गया था, आप पीछे से पूछ रहे हैं। चले ठीक है, ये कहा अच्छा ये है। हाँ, कालू राव राय का, आपकी राय ठीक है। तो इसमें सर इसम तो कोई नहीं है, नहीं ये मस्तर हो जाया करते। वाकई ये मुश्किल है जी पूरे सबक में। सही आपने तलाश किया हमारे लिए। जरा समझा दे सर, अगला मैं हल कर देता हूँ। और रायु इसम है ना, ये बता रहे हैं आपको। जी हाँ, तो ये मुब्तदा हो गया। सही फरमाया जी। आगे रा यू जो होगा रायु का, रायु का, रायु का, ये जिस तरह रब्बू का होता है, किताबू का होता है, ऐसे ही है ना ये। जी फरमाया, सही फरमाया। ये खबर रायु होगी, का खबर होगी और का ज़मीर है साथ, मुज़ाफ़िल हो जाएगा। बस ठीक हो गया। आगे चलो जी। बस अब इसके बाद 7:16 हुआ है। 7:16 हुआ। नमाज के टाइम में अभी टाइम हो ही गया तकरीबन। 7:20 पर है, 7:25 इंशाअल्लाह। 7:22-23 पे असर शायद। तो ठीक है, नमाज के लिए ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे तमारीन पे। तो विल कम बैक। सर इसकी अगर मीनिंग एक दफा बता दीजिए। रायु तो हो गई राय और रायु का हो गई राय आपकी, तो इसकी मीनिंग कैसे करेंगे कि आपकी राय ठीक है? सॉरी मैंने क्लियर नहीं की। ये ऐसे ही है। अच्छा। बात किसी से करनी हो ना कि रायु जो राय है, ओपिनियन है, वो तो आप ही की है। यानी यू आर राइट, आप जो आपने ओपिनियन दी है ना, उसी पर हम चलेंगे। ओपिनियन क्या दी है कि सनाउदहु बाद सलातिल असर, कि हम असर के बाद इयादत पे जाएंगे क्योंकि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो राय है ना, ये तो आप ही की है, यानी आप ही की राय हम मानेंगे। इट इज लाइक इट इज सेंटेंस यूज, जिस तरह उर्दू में भी यूज करते हैं हम। यानी कहना तो चाह रहे हैं कि आपकी राय बेहतर है। ये ऐसे कहा जा रहा है कि राय जो है वो तो आप ही की चलेगी। जैसे उर्दू में कहते हैं ये हुई ना बात। हम मतलब बात तो आप ही की चलेगी। सर आजकल कहते हैं ये चीज, ये उस तरह होता है ना, जब किसी की बात बिल्कुल अच्छी लग गई ना, तो हाँ दैट्स इट, ये चीज।
मतलब अगर किसी की राय मानी जाएगी तो आप ही की मानी जाएगी, बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चलें जी जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी राय। यहाँ पर है कि the opinion is yours, अंग्रेजी में कहेंगे इस बात में the opinion is yours। इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जब भी किसी की बात आपको पसंद आए और आप उसको फॉलो करना चाहें तो कह सकते हैं रायु इस मामले में तुम्हारी बात ही चलेगी। तो ये फ्रेज के तौर पे यूज हुआ ना, और एक अमरुकुम फौजा और एक रायु का, ये दोनों एक तरह से कॉन्वर्सेशन में यानी फ्रेज के उसमें आते हैं, बिल्कुल लफ्जी एक्सप्रेशंस। अच्छा सर ये मैं बताना चाहती एक चीज मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा जो रा है, रा का मतलब उसने देखा, उसने सोचा, उसने गौर किया, उसने राय दी, ये चारों मतलब आते हैं। इसके अलावा भी कोई मतलब आता है? ये रा वैसे जाला की तरह ना इस्तेमाल होता है, रा के मैंने आई थॉट, मैंने फिक्र भी में भी आता है, उसने देखा, उसने ख्वाब में भी आता है, वो भी तो आया ख्वाब के लिए भी आता है, रोया जो रा मैंने देखा, अब देखा कहाँ, देखा तो ख्वाब में था, फिर भी क्या रहा। और हम इंग्लिश में भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आई सी, मैंने अच्छा आई सी, यानी तो इसका मुझे समझ आ गई, समझ आ गई, तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, ओपिनियन और समझ आ गई। सर ये अमरुकुम फौजा का क्या मतलब था? कि जो तुम्हारा काम है ना, ये तितर बितर है, यानी इसका कोई है ना, इट इज नॉट एन ऑर्डर। ठीक है। उर्दू में किसी ने क्या बताया था कि तुम्हारा काम फौजा यानी कियास है, इट इज अफरा तफरी सर, अफरा तफरी। हाँ ऐसी मतलब ये क्या हंगामा, जैसे कह रहे हो ना कि ये क्या हंगामा मचाया हुआ है। हाँ हंगामा, असल में हंगामा भी है, और ये चीज ऐसे होनी नहीं चाहिए, यानी ये जो है ना कियास है, जो चीज अपनी हालत से बिगड़ जाए वो फौदा है, और यहाँ इस्तेमाल हो सकता है किसी और सिचुएशन में भी हो सकता है। ये इस्तेमाल हुआ है इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन। सर हम ये कह सकते हैं कि आप क्या गलत काम कर रहे हैं? नहीं अमरुकुम फौदा में जी नहीं गलत काम नहीं, कहेंगे आपके काम में बड़ी अफरा तफरी है, मतलब यहाँ पर एक क्यास मचा हुआ है, जिस तरह कह रहे हैं क्या उधम मचाया हुआ, क्या उधम मचाया हो। जी बिल्कुल सही, क्योंकि उनका बाजार लग रहा है, सूख लग रहा है, सूख लग रहा है, ये तो ये क्या तुम्हारा काम है। और यू आर वेलकम। तो अभी ब्रेक कर लेते हैं, 7:45 पे हम इंशाल्लाह मिलते हैं मगरिब के बाद। ओके जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। उम्मीद है स्टूडेंट सब आ गए हैं। शहजाद साहब आप आ गए हैं वापस? जी सर मैं मौजूद। चलिए शुरू करते हैं बकिया लेसन। तमारीन अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया। किसकी बारी है नेक्स्ट? लिमा लम यहदुर मुदर्रिसु। क्वेश्चन है सिस्टर अलीस फातिमा। लिमा लम मुदर्रिसु। जी सर, लिमा लम यहदुरिल मुदर्रिसु, क्यों मुदर्रिस नहीं आया? ये है ना, लिमा क्यों नहीं आया, लिमा लम यहदुरिल मुदर्रिसु, मुदर्रिस क्यों नहीं आया। अच्छा ओके, तो जवाब कैसे शुरू करेंगे आप इसका? लम यहदुरिल मुदर्रिसु, फिर आगे लिअन्नहु मरीदुन। इसमें ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको काना के साथ कहना चाहें ठीक है, ओके। हाँ दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस। खबरू काना व काना मरीदुन, लिअन्नहु काना मरीद, लिअन्नहु काना मरीदुन। अच्छा लिअन्नहु काना मरीद, ठीक है। और ये कैसा सेंटेंस कैसा बनेगा ये? लिअन्नहु सर लिअन्नहु वो स्क्रीन शेयर नहीं है नहीं हो रही। अच्छा सॉरी सर, लिअन्नहु काना मरीदुन जो है वो लिअन्ना वाला वो होगा ना फेले नाकिस। आई एम सॉरी क्या है,
حرف مشبہ بالفعل ہے لینا، اور ہو جو ہے اس کی اسم انا ہے لینا، اور کانا جو ہے کانا سے جملہ فعلیہ بنے گا یہ، اور جملہ فعلیہ جو ہے اس کی خبر بنے گی. Is it right? Okay. جی الحمدللہ. لأنه کانا مریضن نہیں ہوگا، مریضن ہوگا. جی کانا، جی بالکل کانا مریض ہے. لیکن سر اچھا اس میں خبر کانا ہوا، ٹھیک ہے سر. سر یہ مجھے ابھی تک کنفیوز کرتا ہے کہ کانا ہر حال میں مطلب اسی فارم میں آتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اب کانا میں اس کو سمپل فعل ناقص لے رہی ہوں کہ ایک سمپل جملہ فعلیہ ہے. جو ہم افعال ناقصہ میں پڑھتے ہیں اس میں اس کو اس صورت میں مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے تھوڑی سی، جب کانا سمپل آ رہا ہوتا ہے اور جب کانا ایز اے یہ ہم نے پڑھا ہے نا سر کہ جب موسٹلی کانا فعل ناقص کے طور پر ہی آیا ہے، فعل تام کے طور پر پہ آ رہا ہے. جی یہاں فعل ناقص ہی ہوگا آتا ہے. ٹھیک ہے اوکے، تو پھر یہ خبر کانا ہوگا تو اس لیے مریضن ہوگا. ٹھیک ہے اوکے سر، میں اس لیے مریضن بول رہی تھی کہ کانا کا فاعل بن رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. نیکسٹ سسٹر اسما خالد. جی سر. سر میں پہلے کا ایک منٹ سا پوچھنا تھا کہ انہو مریضن بھی کر سکتے ہیں صرف جواب یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، اچھا ٹھیک. من الذی سمح للطلاب بالانصراف، کون تھا جس نے اجازت دی طالب علموں کو پلٹنے کی، لوٹنے کی، یا پھر جانے کی؟ انصراف جانے کی. اچھا جانے کی، صرف جانے کی. ٹھیک ہے. ہوا المراقب. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو پورا بھی کہہ سکتی ہیں، اللہ جی سے بھی سٹارٹ. ٹھیک ہے، کہاں سے سر کریں گے؟ ہوا المراقب سماحا للطلاب بالانصراف. سر پھر اس کے المراقب. ٹھیک ہے، صحیح. یا سماحا کے ساتھ لگا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی، سماحا المراقب للطلاب بالانصراف. جی صحیح. ہوا المراقب. جی وہ بھی درست ہے. نیکسٹ جی ڈاکٹر بشرا ایاز. کم کانت الساعۃ عندما خرجوا من مبنى المعهد. اس وقت کیا ٹائم تھا جب وہ نکلے بلڈنگ سے، انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے. کانت الساعۃ الثانیۃ عشرۃ والنصف عندما خرجوا من المعهد. من مبنى المعهد. جی من مبنى المعهد. ٹھیک ہے، من مبنى المعهد. ٹھیک، باقی جملہ ٹھیک ہے سر؟ حسن تھے تو درست. جزاک اللہ خیر. اب آ جائیں آپ نیکسٹ پیج ہم کر چکے ہیں، پیج 86 پہ. استخرج ما فی الدرس من الجمل الاسمیہ، یہ بھی کر چکے ہیں. وعین نوع الصدری فی کل واحدۃ منہا، یعنی اس درس میں سے نکالیں جملہ اسمیہ اور پھر بتائیں ان کی کون سی قسم ہے فی الصدر. اس کو آپ اگر ایز ہوم ورک کر کے لے آئیں تو کیسا ہوگا؟ اس کو بھی اور دوسرا بھی، استخرج ما فی الدرس من الجمل الفعلیۃ وعین نوع الصدر فی کل واحدۃ منہا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں ہم نے ویسے کیا ہے ابھی، لیکن پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. آپ سمجھ گئے کیا کرنا ہوگا؟ اس درس میں سے آپ نے پہلے جملہ اسمیہ اور اس میں بتانا ہوگا کہ کون سا یہ نوع ہے، یعنی اسم صریح والا ہے، مصدر معول ہے،
या हर्फ मुशब्बह बिल फेल है। इसी तरह जुमला फेलिया भी अलग से लिखकर कि क्या ये ताम है या नाकिस है। तो नंबर 3 इंटरेस्टिंग है, ये आज की अक्सर आखिरी एक्सरसाइज लग रही ऑलमोस्ट। तो हव्विल अल मसादिर अल वारिदा फिल जुमल अल आतिया इला मसादिर मुअव्वला, इनको कन्वर्ट करना है मस्दर को मस्दर मुअव्वल में। तो किसकी बारी है? बकाउ का होना फिल उतलती अहसन लक। Who's next? जी कर्नल याद साहब। अब समझिए क्या करना है कर्नल साहब। बकाउ का को हम चेंज करेंगे इनटू मस्दर मुअव्वल। इसका मतलब है पहले इसका फेल तलाश करेंगे, कौन सा फेल है, उस फेल का मस्दर फेल है, उस फेल में फिर आप इसको चेक करेंगे बकाउ का, यानी का जमीर है तो कौन सी फेल की जमीर जो है मुजारे की वो अंता बताएगी। अब कीजिए। ये बका यब्ती से है, बकाउ का होना फिल उतलती अहसनु लका। पहले तर्जमा कर दें इसको। बका का क्या माना करेंगे? बका का बका यब्ती वो रहा, बकिया यब्का बाकी है ना, बकिया यब्का, बकिया बकिया यब्का। यब्का का माना है कि वो रहा, वो रहा। he stayed। तो बकाऊ का माना फिर क्या होगा? आपका रहना। आप आपका कितनी छुट्टियां रहे? कितना नहीं है ना, एक एक लफ्ज का तर्जुमा करें पहले ना। बकाउ का क्या तर्जुमा करेंगे? आप रहे, आपका रहना। आपका रहना। अच्छा, एक्चुअली मुस्लिम मोबल की प्रैक्टिस करें, इसका तर्जुमा जो है ना आपने इस अंदाज में करना है कि जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है। और इसका भी अन तबका, पहले तर्जुमा करें इसको, बकाऊ का होना फिलतलती। आपका रहना यहाँ फिल उतलती छुट्टियों में अहसनु लका आपके लिए अच्छा है। ahsanu यानी ये कौन सा इसम है? ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ रहना, आपका यहाँ रहना जो है छुट्टियों में, यानी बनिस्बत कहीं और रहने के, यहाँ रहना छुट्टी में ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अब आप इसको करें मस्दर मुअव्वल में। अन तबका माशाअल्लाह, वना आसान था, फिल उतलती अहसनु लका। करेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जी डॉक्टर रक्षंदा। डॉक्टर रक्षंदा। सकनुना फिल महजाई अफजलु लना। सकनुना हमारा रहना, फिल महजाई हॉस्टल में, अफजलु लना ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो ये हो जाएगा अन नस्कुना फिल महजाई अफजलु लना। ahsanti। नेक्स्ट सिस्टर फाखरा जबीन। नहीं सर, सॉरी। सिस्टर फरीहा। जी, कौलल मुदर्रिसुल खत्ती, कहा लिखाई के उस्ताद ने, किताबतुकुम निस्फ सफ़हतिन बिखत्तिन जमीलिन, तुम्हारा लिखना आधे सफ़े तक खूबसूरत लिखाई में, अहब्बु इलैया मिन किताबिकुम, मुझे ज़्यादा पसंद है तुम्हारे लिखने के, सफ़हातिन कई सफ़हात, बिखत्तिन रदीजिन रदीइन बेकार लिखाई में। यानी आधे सफ़े तक तुम्हारा खूबसूरत लिखाई में लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, उससे जो तुमने बेकार लिखाई में कई सफ़हात लिखी हैं। तो इसमें किताबतुकुम जो है ये
اس کو یہ چونکہ مصدر استعمال ہوا ہے تو اس کو اگر ہم اس طرح ان کے ساتھ مصدر معول کریں گے تو یہ مصدر صریح ہے، تو ہم مصدر معول میں اس کو کنورٹ کریں گے تو قال المدرس الخطی ان تکتبو نصف صفحۃ بخط جمیل احب الی من، اس کے بعد پھر ان تکتبو صفحات بخط ردیء، یعنی تمہارا لکھنا کے معنی میں آ جائے گا، تمہارا لکھنا یعنی تم سب کا لکھنا، پلورل میں ہے تم سب کا لکھنا، اور باقی وہی ٹرانسلیشن میں یہ آ جائے گا ان تک تب. جزاک اللہ. نمبر 4 حبیب الرحمان صاحب. جی سر. جی نمبر 4 کیا ہے؟ ما تقدیر المصدر المؤول فی قوله تعالی. یہ جو آگے آیت کا حصہ دیا گیا ہے اس میں مصدر مؤول استعمال ہوا ہے، تو اس کو ایکچوئل مصدر کے ساتھ اگر کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس کے بعد ترجمہ کر دیں. وَأَنْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. بے شک کس کا ترجمہ ہے؟ وَأَنْ اور آگے اب یہ آگے مصدر معول آ گیا. ان تعفو، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ان تعفو، عفا یعفو، اس نے معاف کیا، معاف کرنا. اقرب للتقویٰ بہتر ہے. یہ تعفو ہے نا، تعفو کس کا معاف کرنا؟ وان تعفو، تمہارا. تعفو تمہارا، تم ایک ہے تم سب کا، تم سب کا. ہاں ماشاءاللہ. اب ترجمہ کریں. اور معاف کرنا آپ تم سب کا. اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے قریب، تقوی سے بہتر. اقرب، یہ کون سا؟ یہ اسم تفضیل کی طرح نہیں لگ رہا آپ کو؟ جس طرح احبو تھا، اقرب زیادہ قریب، زیادہ قریب، زیادہ قریب للتقویٰ، تقویٰ کے ساتھ. یہ اس کو کیا کرنا ہے سر؟ اس کو اب آپ کنورٹ کریں گے کہ ان تعفو کی جگہ مصدر استعمال کر کے اس کو کیسے کنورٹ کریں گے. اور مصدر آپ کو بتا دیے عفا یا عفو کا افون. اس کو کیسے؟ افوکم. ماشاءاللہ کریکٹ، بالکل ٹھیک ہے. افوکم، افوکم اقرب للتقویٰ. افوکم اقرب للتقویٰ. کیا معنی ہوا اس کا؟ افوکم اقرب للتقویٰ، تمہارا معاف کرنا بہتر ہے، بہت بہت بہتر ہے. للتقویٰ زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے. اقرب یعنی زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے تقوی سے. اچھا، تو اس کے بعد اب رہ گیا یہ جو 3 مثالیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں ویسے. ہاتی ثلاثت امثلۃ بالجملۃ الاسمیہ صدرها اعرف مشبہۃ بالفعل. شہزاد صاحب کر سکتے ہیں نا یہ بھی 3 جملے؟ جی سر. جملہ اسمیہ اس طرح کے کہ ان کے شروع میں انا یا کانا یا انا اس طرح کا جملہ آ جائے. یہ تو QC1 میں بھی کیا ہوا ہے ہم نے ایسے جملے. نہیں سر، جملہ اسمیہ نہیں چاہیے، جملہ فعلیہ چاہیے. دونوں افعال تامہ اور ناقصہ سے شروع ہونے والے. نمبر 5 پہ جملہ اسمیہ چاہیے. اچھا میں 6 اور 7 دیکھی، میں کہا شاید 5 انہوں نے کر لیا. سوری. کوئی بات نہیں، آپ ہم سب سے آگے. ون سٹیپ آگے ہیں آپ سے. کس کی بات؟ سسٹر ہنا علی. ایک جملہ آپ نے بنانا ہے شروع میں انا ہو بس، یا انا یا کانا یا لعلہ. جی سر. سر ویسے تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ بصیر بالعباد.
माशाल्लाह। ये जो लेसन गुजरा है, इसमें से अगर किसी जुमला इस्मिया को इन्ना के साथ लगाने की कोशिश करें। इसमें से सर चले मैं आपको कहता हूँ अल्लाहु गफूरुन, इसको अल्लाहु गफूरुन रहीमुन। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नल्लाह उसके बाद क्या? गफूरुर रहीम। माशाल्लाह, आसन थी। एक सर यार इन्ना ज़ैदन सालिहुन। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम। माशाल्लाह, अब दुरुस्त नहीं हो गए जी। जुमला फेलिया हाथी सलासत अमसलतिल लिल जुमलतिल फेलियती सदर व अफाल ताम्मा, ताम वाले सिस्टर नुज़हत बरनी। सिस्टर नुज़हत। जी सर, जी सर। जी। इस सबक के शुरू में देख जी। तो हमने सर फेल जो है वो ताम लेना है, तो रन्नल जरसा, रन्नल जरसु, जरसु क्या माना इसका? रन्नल जरसु कि घंटी बज गई। माशाल्लाह, बिल्कुल। कद रन्नल और फेले ताम से शुरू हो रहा है। चले और एक और बता दें। सईमत तुल्लाबुल इंतजारा। माशाल्लाह, परफेक्ट। और तीसरा भी आप ही बता दें फिर अगर। सर इसको हम क्या दखला को कर सकते हैं हम? दखल अल मुराकिबु। बिल्कुल परफेक्ट, दखल मुराकिबु, इसका तर्जमा कर लें, क्लियर हो जाएगा। दाखिल हुआ सुपरवाइजर, फजातुन अचानक। माशाल्लाह, दुरुस्त, आसन थी। नेक्स्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट अफाल नाकिसा से सिस्टर नौरीन बरकी। काना से बना दें, लैसा से बना दें। कानल जबुल हारन। माशाल्लाह, दुरुस्त। लैसा लैसा को बना दें। लैसा से बना दे चले। लैसल कलमु मकसूरन, 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 मकसूरन। ठीक है, सही हो गया। तफीक़ल तुल्लाबु यक्तुबूना। ठीक है, माशाल्लाह। जो इसका माना क्या होगा? तालिब इल्म ने लिखना शुरू किया। माशाल्लाह, शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिया। अब आज आखिरी वाला नेक्स्ट है तफीका यफलु कज़ा व जअला कज़ा व खज़ा कज़ा। अच्छा, हाजिर अफ़ाल सलासत तामल अमल कान इल्ला अन न खबरहा यजिबु अन यकूना जुमलतन फ़ेलियतन फ़ेल व मुदारे। अदखिल कुल्ल फ़ेलिन मिन हाज़िल अफ़ाली फ़ी जुमलतन मुफ़ीदा। अच्छा, इनमें से एक एक जो है ना, जो आपने लिया, एक तफीका का, एक जाअला का, एक अखज़ा का जुमला बना दे। कौन बनाना चाहेगा? सर मैं बना दूं? आप बना दीजिए। सर तफीका का बन सकता है तफीकल वलदु यक्तुबु। तर्जमा भी करते हैं। लड़के ने लिखना शुरू किया। ठीक हो गया। जाअल रजुलु यज़हकु। आदमी ने हंसना शुरू किया। और अखज़ा से अखज़त तालिबतु तक़राउ। तालिबा ने अखज़त तालिबतु
तक़राऊ तक़राऊ तालिबा ने पढ़ना शुरू क़िराअत शुरू की। माशाल्लाह, आसन थे। सर एक जुमला मैं बना, आपने बनाया, उसमें आपने इस्तेमाल करना होगा फेल बका यब की। बकाया की, तो इसमें ये था कफे का जाला वाला बना बकिया के साथ बकिया के साथ। मैं तो कहना चाह रहा था चले बकिया के साथ तो सोचना पड़ेगा ना, मैंने 2-3 सोच के लिखे हुए हैं। अच्छा, जो सोचे वो बता दे, सोचने वाले सोचे हुए। कफे का हामिदुन याकुलुल मौजा, याकुलु हलवा मौजा लौजा, अच्छा मौजा मौजा मौजा, अच्छा मौजा, ठीक है। अल-मौजा या अल-मौज? अल-मौजा से क्या बनेगा? अल-मौजा तो एक होगा सिर्फ, एक से क्या बनेगा? अच्छा, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या पता वो एक ही खाना चाह रहा हूँ, या फिर जअलत उम्मी ततबुकु, ये भी ठीक है। क्या जअलत जअलत उम्मी ततबुकु, ततबुखु अय्य शै, अय्य शै इर्ज लहम मंडी। चले आज आखिर नंबर 4, हाती मुजारे अफ़आल आतिया तहर्रका। कौन बताएगा इसका? 6 चाबियां इसकी। तहर्रका, सर मैं बताऊं? चले कौन वो आप आइडेंटिफाई करके बताएं। हैंड रेज वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे। राजदा खटक जी। तहर्रका यतहर्रकु तहर्रिक मुतहर्रकुन मुतहर्रिकुन मगर फिर से करें, दोबारा से करें, दोबारा से। तहर्रका यतहर्रकु तहर्रक मुतहर्रिकुन मुतहर्रकुन। और अमर बता दिया आपने? अमर क्या बताया आपने? अमर क्या आएगा? तहर्रका या तहर्रकु, तहर्रक, रा पर जबर है, जेर है। सॉरी, कॉन्फिडेंस से बोले, कॉन्फिडेंस से। तहर्रिक, आपको शहजाद साहब ने जो है ना पिसला दिया। तदब्बर से क्या था? तदब्बर या तदब्बरू? जबर ही आएगा सर, ऊपर तहर्रक आएगा, क्योंकि इससे इस गंदाम में जबर जेर नहीं आती। सिवा नहीं आती, एक जगह पे आती है। हाँ जी, लेकिन बाकी में नहीं आती। 6 चाबियां 6 में से। तहर्रक, हाँ आगे। तहर्रक मुतहर्रिकुन मुतहर्रिकुन और तहरीकुन। नहीं इसम फाइल क्या बताया? नहीं सर, तहर्रका यतहर्रकु तहर्रक मुतहर्रिकुन मुतहर्रकुन और तहर्रुकुन। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह, आसान थी, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आबे था, कौन करना चाहेगा? 6 चाबियां। सर मैं करूं? आप कर दीजिए। अबिसा यबअसु दोबारा अबिसा यबअसु, यबअसु सोचे फिर से। सर फिर यबअसु ही आएगा ना, समिया से। हुरूफ की तरतीब को सामने रखें, सामने रखें ना। याबसु करेक्ट, याबसु शुरू से। अबिसा याबसु एबस आबिस माबूस अबसुन। माशाअल्लाह। इससे पहले वैसे आबिस नहीं आता, आबस आता है। सिफत इस्तेमाल होती है आबस, बेकार जिसको कहते हैं आबस। क्या तुम समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? कुरान में है ना। नेक्स्ट आखिरी वाला सईमा
सर 6th क्या होगी चाबी इसकी? अबस। अबस। सर एक दफा दोहरा देंगे प्लीज तीनों 6 चाबियां। आबिसा, याबसु, इबस, आबसुन, और डैश आ जाएगी, इसमें मफूल इस्तेमाल नहीं होता, और आबसुन इसका मस्तर भी आएगा। जी सर। और सर अगर तहर्रका या तहर्रकू की भी अगर 6 चाबियां प्लीज बता दीजिए, सॉरी मैं लिखने से रह गई। तहर्रका, यतहर्रकु, तहर्रक, मुतहर्रिक, मुतहर्रक, तहर्रुक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आज का आखिरी साइमा। डॉक्टर रक्षंदा ने हाथ खड़ा किया तो डॉक्टर कर दें। जी सर। साइमा, यसअमु, इसअम, साइमुन, मसऊमुन और साइमुन। माशाल्लाह। आज क्लास पे जल्दी एंड होती है, जज़ाकल्लाह खैरा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर मैं ये पूछ रही थी, सॉरी पूछ लूं? जी जी। छोटा सा, ये अहरुफुन जो है ये हर्फ की जमा है। जी जी। तो जो हम हुरूफ करते हैं वो अरबी में नहीं होता, वो उर्दू में होती है जमा। ये हुरूफ भी होती है, हुरूफ भी हो सकती है, दो जमा भी हो सकती है। ठीक है ठीक है। सर एक मेरा सवाल था प्लीज। जी। सर हम जो ये एक्सरसाइजेस जब करते हैं तो बाज दफा वहाँ पे ये होता है कि आपने 3 पॉइंट्स 3 आ गए और आपने इसमें कर लिया। कोई ऐसी किताब जिसमें इससे ज्यादा एक्सरसाइजेस की जा सके ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो? कोई ऐसी किताब अगर आप प्लीज रेफर कर दें। ढूंढ के तलाश करके मेरा ख्याल है नेट पे कुरान की मिसालें, कुरान से अगर ज्यादा हम मिसालें निकाल सकें। बिल्कुल मौजूद होगा सिस्टर फरिया, आपको शायद नेट से तलाश करके बता दें। थैंक यू। वैसे सर वो जो तफसीरुल कुरान है, तफसीरुल कुरान जो है उसकी जो तमारीन है वो ऑलमोस्ट कुरान से ही है। मैं यही कहने वाली थी, उसकी बैक पे जितने पेजेस हैं ना उसमें सब सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी, और सब पुरानी आयात हैं। ये इसके नाम अगर इसका डाल दें इस पे ताकि हम उसको ढूंढ लें। और हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, कुरान खोल के जब पढ़ते हैं तो उसमें ढूंढें, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। अगर खुद ढूंढेंगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। जी। ये जो आपने नाम लिया था अगर इसका लिख के अगर सर लिख रहे हैं तफसीरुल कुरान। तफसीरुल कुरान। जी अच्छा, थैंक यू। ये अवेलेबल भी होती थी अल्फला पे, आपने शायद किसी ने को याद हो, हम पढ़ते भी अभी भी है, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। हमने QC3 में पढ़ी थी ना ये। QC3 में हमने यही ग्रामर की थी ना। सर हमारे पास किताब है ये शरह तयस्सुरुल कुरान, ये वही है या वही है शरह भी इसकी है, बड़ी तफसील शरह है। जज़ाकल्लाह खैरा। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैरा। सी यू इंशाल्लाह अगले हफ्ते। I may or may not be here, but anyway इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। कल तो होगी काफी सालों से। नहीं, कल तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह काफी सालों से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। कल क्या है सर? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। कल QC7 कल QC7 और फिर सब ने मिलके ख्वाब भी देखने हैं। सब अपना ख्वाब है। ओके सर। एक्सक्यूज मी जी सर, शहजाद से क्वेश्चन पूछना था सर कि जो QC1 है वो संडे के अलावा भी किसी और दिन पे होता है?
جہاں الفلاح سے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو سنڈے کو ہی ہو رہا ہے، لیکن اور جگہوں پر ہے. الفلاح کراچی سے بھی تو ہوتا ہے شہزاد صاحب؟ جی الفلاح سر، الفلاح کراچی سے فرائیڈے ایوننگ 4 to 6:30 ہو رہا ہے QC1. 4 تاریخ سے شروع ہوا ہے، 2-3 کلاسز. تو شیڈیول شیئر کر لیتے ہیں تو سر پلیز، کیونکہ کوئی اگر سنڈے کو کلاس نہ لے سکتا ہو تو اس وجہ سے کہ QC اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اس لیے آپ ذرا شیئر کر دیں شہزاد صاحب، بہت سارے جی بہت ہو رہے ہیں QC1. جی سر انشاءاللہ. وَإِيَّكُمْ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاك الله خير. السلام